অশ্বত্থামা হত ইতিগজ না, আজ মহাভারত নয়, এমনটাই ঘটে চলেছে ভারতের রাজনীতিতে। নির্দিষ্ট করে বললে জিডিপি অর্থাৎ জাতীয় আয়ের সাম্প্রতিক যুক্তিতক্কে হটমেলের প্রতিষ্ঠাতা সাবির ভাটিয়ার চাঞ্চল্যকর বক্তব্যের এক ঝলক আপনাদের দেখাবো, তাহলেই বুঝবেন মহাভারতের অশ্বত্থামা হত ইতিগজ বাক্যটি মহাভারতের যুদ্ধে সত্যবান যুধিষ্ঠিরের এটি একটি কৌশল ছিল। এটি দ্রোণাচার্যকে বোঝানো হয়েছিল যে অশ্বত্থামা নামক একটি হাতি নিহত হয়েছে, যদিও আসল চরিত্র দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামার তখনও মৃত্যু হয়নি। যুধিষ্ঠিরের এই কথাটি বলার কারণ ছিল তিনি দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে হটমেলের প্রতিষ্ঠাতা সাবির ভাটিয়া যুক্তি দিয়ে বলেছেন, ভারতবর্ষের জাতীয় আয় অর্থাৎ জিডিপির যে বিরাট আয়তনটা দেখানো হচ্ছে, যুধিষ্ঠিরের মতোই আদতে সেটা ভ্রান্ত, ভুয়ো, সত্যের অপলাপ। In India, if I give you 1,000 rupees, 18% GST is taxed on it, and you give back 1,000 rupees to me, 18%, it's counted as 2,000 rupees of GDP. You've done no work, I have done no work. I've just given you money. Giving money is not work. Correct. Work is work. I'm saying this is basic math. We are getting GDP wrong, and yet we're going to become a 4.2 trillion. We're going to become a 20 trillion, 15 trillion. I don't effing care how many trillion we are making. We are counting it wrong. We're not producing the GDP like we should be producing by just exchanging value. Interesting. Yeah, I think there needs to be more understanding of how economy works. How do you think India can fix that? Easy. How? So the way India fixes this is to first make sure that everybody is based on an hourly system. How many hours of effort they are actually putting into their work. And every human being is valued based upon their hourly rate. And you create an hourly rate for different categories of worker. And now you know how many hours people are putting in of effort. Hours of effort lead to progress, not transactions. You are confusing your brain because you are getting overly concerned about dollar. Don't worry about dollar. Okay. How many hours of effort did people in India put in? Simple, that's it. Only when you put in effort do you get a positive outcome. But then, of course, every human being has a rate. Maybe their rate is 1,000 rupees or $1,000, $2,000, whatever. But when you do that, first you do a number of things. Everybody feels they are participating in building the country because they're putting in effort, and a small portion of that effort is going to the government. Correct. In terms of taxes. 100%. But first they are earning. They're earning some money, and a portion of that earning, that's why you lead to this kind of progress. If we just change that mindset, and you can't change it in the older people because they are, stuck in their old ways, but you can change it in the Gen Zs. You change this in the Gen Zs that you say everybody keep a track of how many hours of effort you're doing towards work. Think of it as work. নমস্কার, আমি মধুরিমা ভৌমিক, আর দৈনিক সংবাদ অনলাইনে আপনারা দেখছেন সত্যি আসলে বেদনাদায়ক। সাবির ভাটিয়ার ওই সাক্ষাৎকারের ক্লিপ ভাইরাল হতেই সরকারের তরফে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টা নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রমণিয়াম। তিনি দাবি করেছেন আর মাত্র 3 বছরের মধ্যে ভারত, জার্মানি এবং জাপানকে অতিক্রম করে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির তকমা পাবে। তিনি আরো বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বের 5ম বৃহত্তম অর্থনীতি। চলতি বছরের শেষে আমরা 4র্থ স্থানে উঠে আসব, তারপরের বছর আমরা 3য় হব। 3 বছরের মধ্যে জার্মানি এবং জাপানকে পেরিয়ে যাব আমরা, আর 2047 সালের মধ্যে ভারত হয়ে উঠবে 2য় বৃহত্তম অর্থনীতি। মানে তখন চীনের অর্থনীতিকেও আমরা টপকে যাব। কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখুক, তাতে আমাদের কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, আপত্তিও নেই। তবে আমাদের আজকের বিশ্লেষণ হবে একেবারে নির্মোহ এবং তথ্যভিত্তিক। সাবির ভাটিয়া ভারতের জিডিপির আয়তনকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। দাবি করেছেন, ভারত যে পদ্ধতিতে জিডিপির আয়তন তৈরি করে সেই পদ্ধতিটাই ভুল। এই জিডিপি আসনে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো
উদাহরণ দিয়ে সাবির ভাটিয়া বলেছেন, এই জিডিপিটা ভারতের অর্থনীতির আসল ছবির প্রতিফলন নয়। সাবির ভাটিয়ার ওই সাক্ষাৎকার যে সরকারকে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছে, নীতি আয়োগের সিইও পাল্টা দাবি সেটাই প্রমাণ করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তির সামনে সত্যি কথা বলার লোকের সংখ্যাটা রোজ কমে যাচ্ছে। সত্যিটা অনেকেই জেনেও চুপ করে আছেন। সামান্য একজন রঙ্গশিল্পী কুনাল কামরার উপর যদি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র নেমে আসতে পারে, তারপরে কার বুকের পাটা আছে যে 56 ইঞ্চি ছাতির কোনো কথাকে খণ্ডন করে? মোদী সরকার কখনো মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি প্রশ্নের মুখোমুখি হয় না। যখনই কোনো সমস্যা তৈরি হয়, তখনই পুরো দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য বাজারে নামিয়ে দেওয়া হয় হিন্দু মুসলিম বিতর্কের কোনো টপিক। এই নিয়ে তর্ক চলে, আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করতেই থাকেন ভারতের অর্থনীতির আয়তন আজ এত বিশাল। और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़े। इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दिन हम कह दें नहीं ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई, जो संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है वही करना है क्या? দ্রুততা হয়ে উঠছে বিশালতর। 2047 সালের মধ্যে, মানে স্বাধীনতার শতবর্ষে, আমরা বিকশিত ভারত হয়ে উঠব। এই শাসনের এক দশকে বিকশিত ভারতের মানসিক বিকৃতি এখনো এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, এখানে আর সত্য জানতে আগ্রহী নয় মানুষ। অর্ধসত্য এই সরকারের বড়ই প্রিয় বিষয়। রীতিমতো অনুশীলন করে দলের আইটি সেল এই অর্ধসত্যর এক বিশাল কারখানা তৈরি করেছে গত 10 বছরে। এর সুবাদেই একজন বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞাপন করার সুযোগ পেয়ে যান লালা রামদেবের মতো লোকেরা। 11 বছর আগে নরেন্দ্র মোদী বলে বেড়াতেন अच्छे দিনের কথা, তার সঙ্গে জুড়ে দিতেন বছরে 2 কোটি চাকরির কথাও। দেশের মানুষের প্রত্যেকের জন্য পাকা বাড়ির কথা বলতেন দুর্নীতিমুক্ত এক উজ্জ্বল ভারতের কথা। নিছক বলতেন না, রীতিমতো তারিখ দিয়ে বলতেন। আসল কথা হলো, তার ঘোষণার সঙ্গে কোথাও যে কোনো হোমওয়ার্ক ছিল না, সেটা আজকে মানুষ বুঝতে পারছেন। তিনি আবারও প্রকল্প ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কোনো রকম দায় না নিয়ে 2047-2080 সালে কি হবে তাও বলে দেন। এমনকি 1000 সাল পরের কথাও বলে ফেলেন। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন তিনি নন বায়োলজিক্যাল, মানে তিনি আমাদের মতো জাগতিক রক্ত মাংসের মানুষ নন, পরমেশ্বরের সঙ্গে তার ডাইরেক্ট কানেকশন। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। সাবির ভাটিয়া এই কথাগুলোই বলেছেন শানিত যুক্তিতে, তথ্যের ভিত্তিতে। আজকের জিমেইলের অনেক আগে হটমেল। এক সহযোগীর সঙ্গে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে 1996 সালে হটমেল লঞ্চ করেন সাবির। হটমেল হলো পৃথিবীর প্রথম ওয়েব ভিত্তিক নিখরচার ইলেকট্রনিক মেল সার্ভিস। হটমেলের 1 বছর পর 1997 সালে আসে ইয়াহু মেল। জিমেইল বাজারে আসে আরো 7 বছর পরে 2004 সালে। 56 বছরের সাবির ভাটিয়া ভারতে থাকেন না, তিনি থাকেন সান ফ্রান্সিসকোতে। এবং তিনি এমন একটি দুনিয়ার একজন দিগ্গজ, যে দুনিয়া এখন গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব করছে, ওয়েব কম্পিউটারের দুনিয়া। রাজস্থান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। স্টিভ জবসের অ্যাপলে কিছুদিন কাজ করে চলে যান নিজের ব্যবসা হটমেলে। 1997 সালে মাইক্রোসফট হটমেল কিনে নেয়, তখন সম্ভবত $400 মিলিয়ন। সেই ঘটনা গোটা দুনিয়ার শিরোনামে জুড়ে ছিল অনেক দিন।
ভারতেও টিভি থেকে সংবাদপত্রে সাবিরের জয়ধ্বনি শুরু হয়, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই ধরনের সাফল্য সাবির ভাটিয়ার আগে ভারতের আর কেউ দেখাতে পারেননি। এখন সেই সাবির ভাটিয়া ভারতকে আয়না দেখাচ্ছেন, দেখুন মশাই, আপনি যে জিডিপির কথা বলছেন সেটা অতিরঞ্জিত, সেটা পদ্ধতিগতভাবে ভুল। তিনি বলছেন জিডিপির যে বৃদ্ধি আপনারা দেখাচ্ছেন সেটা আসলে গোজামিল, এটা সত্যের অপলাপ। মোদী সরকার পরিসংখ্যানে ধাঁধা তৈরি করেছে, এই কথাটা কিন্তু বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভার এমপি সুব্রমণিয়াম স্বামী অনেক দিন ধরেই বলেছিলেন। একটা সময় কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন, বড় আইনজীবীও, একাধারে গান্ধী নেহেরু পরিবারের শ্রেণী শত্রুও। পরে তিনি নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনাও শুরু করেন, ফলে যথারীতি তাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন সুব্রমণিয়াম স্বামী আর চর্চায় নেই, তার কথার কোনো গুরুত্বও নেই। সুব্রমণিয়াম স্বামী একাই নন, নরেন্দ্র মোদী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন 2014 সালে, সেই সময় থেকে 2018 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন অরবিন্দ সুব্রমণিয়াম। পরে তিনিও জিডিপি নিয়ে সরকারের দাবিকে ধোঁয়াশা বলে প্রমাণ করেছিলেন। অরবিন্দ সুব্রমণিয়াম বর্তমানে আমেরিকান ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে একজন সিনিয়র ফেলো। 2019 সালে তিনি একটি গবেষণাপত্র লিখেছিলেন, ততদিনে তিনি ভারত সরকারের আর কেউ নন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শাখা থেকে তার ওই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনামে ছিল ইন্ডিয়া জিডিপি মিস এস্টিমেশন, লাইকলিহুড, ম্যাগনিটিউড, মেকানিজম অ্যান্ড ইমপ্লিকেশনস। গবেষণার তত্ত্বে ঢুকছি না, ওই লেখায় অর্থনীতিবিদ অরবিন্দ সুব্রমণিয়ামের মূল কথা ছিল ভারতের যেই জিডিপি দেখানো হয় সেটা প্রকৃত জিডিপির চেয়ে 2.5% বেশি। তার মানে ভারতের জিডিপির বৃদ্ধির হার যে সরকার প্রকাশ করে সেটা 2.5% ফাঁপানো। এ তো রীতিমতো বোমা। গত বাজেটে অর্থমন্ত্রী সীতারামন বলেছিলেন 2024-25 আর্থিক বছরে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%। তার মানে সত্যিটা তার থেকে 2.5% কম। ওই প্রবন্ধে অরবিন্দ সুব্রমণিয়াম দেখিয়েছিলেন ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে আয় ক্যালকুলেট করা হয় তার পদ্ধতি সঠিক নয়। তিনি আরও দাবি করেন মোদী সরকার জিডিপির যেটা বেস অর্থাৎ আধার বলে দাবি করে, আসলে সেটা আধারটাই বিকৃত। এই একই কথাই তো বলেছিলেন প্রফেসর অরুণ কুমারও। অরুণ কুমার একজন নামী অর্থশাস্ত্রী, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। গোটা দুনিয়ার অর্থশাস্ত্রীরা তাকে চেনেন, তার লেখা পড়েন, সম্মান করেন। একাধিক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর কুমার বলেছেন যে ভারতের জিডিপির যে বেলুন ফোলানো হয়েছে আজ না হোক কাল সেটা ফাটবেই। সাম্প্রতিক সময় এক সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেছেন ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে আয় তার ক্যালকুলেশন সঠিক নয়, এমনকি যে জিডিপি বৃদ্ধিটা দেখানো হচ্ছে বৃদ্ধি সেটা অতিরঞ্জন। আসলে সবটাই ক্ষমতার স্বপ্ন ফেরি। ফিরে আসি গোজামিলের জিডিপিতে। গত ফেব্রুয়ারিতে ব্লুম ভেঞ্চার্সের সমীক্ষা আমাদের জানিয়েছে ভারতের 90% বেশি অর্থাৎ 100 কোটি মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য বা পরিষেবা কিনতে সক্ষম নয়। এর কারণ হলো আয় এতটাই কমেছে যে তাদের ক্রয় ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে। হাত কুলে খরচের সামর্থ্যই নেই। ওই সমীক্ষা আমাদের জানিয়েছিল ভারতের শীর্ষ 10%ই তাদের ক্রয় ক্ষমতার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বাজার এবং বিক্রিকে সচল রাখছে। বাকি 90%-এর আয় থমকে থাকলেও শীর্ষ 10%-এরই শুধু অর্থ এবং সম্পদ ক্রমশ বাড়ছে, অর্থাৎ ধনী আরও ধনী হচ্ছে। ভারতের অটোমোবাইল উৎপাদকের নিজস্ব সংগঠন সিয়াম সম্প্রতি জানিয়েছে যানবাহনের বিক্রি ভারতে ক্রমশই কমেছে। 2023 সাল থেকেই গাড়ি বিক্রির হার পড়তির দিকে, ট্রাক্টর বিক্রি যে কমেছে সেটা তারও আগে জানা গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে মোটরসাইকেল, স্কুটার এগুলোর বিক্রিও কমছে। তার কারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, অথচ সরকার জিডিপির ফানুস ওড়াচ্ছে। ভারতের সবচেয়ে বড় যেটা ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এফএমসিজি মানে রোজকার ভোগ্য পণ্য, তাদের একাধিক শীর্ষ সংগঠন ফিকি, অ্যাসোচেম, ফিডাই তারা বিবৃতি দিয়ে জানাচ্ছে দেশের ভোগ্য পণ্য বাজার 5% সংকুচিত হয়ে গেছে। আর উৎপাদন শিল্পের কথা তো বলে লাভই নেই।
সরকার নিজেই স্বীকার করছে যে আমরা 16% থেকে 13% নেমে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, আমরা আমাদের রপ্তানির আয়তনকে $1000 বিলিয়ন নিয়ে যাব। কোথায়? গত কয়েক বছর ধরে আমরা রাশিয়া থেকে এত সস্তায় বিপুল খনিজ তেল আনার পরেও রপ্তানির গণ্ডি $500 বিলিয়ন পার করতে পারেনি। IMF এর মুখ্য অর্থশাস্ত্রী গীতা গোপীনাথ ঘটনাচক্রে ইনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিনিও একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ভারতের জিডিপির যে আয়তন সেটা সত্যের প্রতিফলন নয়। কৌশিক বসু বিশ্ব ব্যাংকের প্রাক্তন অর্থশাস্ত্রী, ইনিও ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনিও একই কথা বলেছেন। নিজের নিবন্ধে যে ভারতের এই জিডিপি আসলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো, এটা ফাঁপা বেলুনের মতো। ফরাসি বংশোদ্ভূত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর যার কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, সেই জন দ্রেজ 56 ইঞ্চি নেতার বৃদ্ধির খোয়াব ফেরিকে অলিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বাংলাতে তার একটি বইও রয়েছে, যেই বইয়ের শিরোনাম ঝোলা অর্থনীতি এবং কাণ্ডজ্ঞান। 2018 সালে সেই বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির মুখবন্ধে দ্রেজ লিখেছেন, যুবকের দল আমার রাঁচির বাড়ির সামনে গিয়ে এক একটা সাইকেলে 2 কুইন্টালের বেশি চোরাই কয়লা চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কেন এদের এই দুরবস্থা? এর একটাই উত্তর, তাদের দুর্দশার জন্য তারা নিজেরা কোনোভাবেই দায়ী নয়। নিচু জাতের দরিদ্র পরিবারে তাদের জন্ম, শৈশবে অপুষ্টির শিকার, লেখাপড়ার সুযোগ তারা পায়নি। তারা যদি ভিন্ন পরিবেশে জন্ম নিত, বড় হতো, তাহলে তাদের মধ্যে কেউ হতে পারত ভূতত্ত্ববিদ, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী অথবা হকি চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু তারা কখনোই তা হওয়ার সুযোগ পায়নি। মূল কথাটা হচ্ছে, সত্য সত্যই, মিথ্যা সবসময় মিথ্যাই। আপনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারেন, গল্পের ফানুস ওড়াতে পারেন। সমালোচনা শোনা সভ্যতার একটা নিদর্শন। গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে সমালোচনাকে শুনতে শেখা। আজকের এই তামাম তথ্য প্রযুক্তির যুগে একটা মিথ্যাকে বেশি দিন ধরে জিইয়ে রাখা যায় না। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে 197টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান 136 নম্বরে। এবার শেষটা জানুন। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে 4 ধাপ উপরে, 132 নম্বরে। আসলে সবটাই কৌশল। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, এটার মতোই। আজ এই পর্যন্তই। এমন আরও বিষয় জানতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করুন। দেখতে থাকুন দৈনিক সংবাদ। শুধু না আমি যথেষ্ট।